गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम 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 नारायण नारायण। ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ರ ಅಥೈವ ಪ್ರಕರಣ ಪುನಃ ತದೇವ ಪಠಾಮಿ ಅಥೈವ ಪ್ರಕರಣಾರ್ಥೆ. ಏನಪ್ಪ ಲೈಟ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಏನಿದು ಡಿಮ್ ಇದೆ. ಲೈಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೌದು, ತ್ರೀಯಾ? ಹೌದೌದು, F7 F8 ಬೇರೆನೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಸಿಂಬಲ್ 3 ಇದೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏಕೆ ಹೋಯಿತು? ಈಗ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಏಕೆ ಅಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು ತಾನೇ. ಓಕೆ. ಅಥೈವ ಪ್ರಕರಣಾರ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೆ ತತ್ಸ್ತುತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ವೈದಿಕಸ್ತುತಿ ಅಯಂ ವಿಶೇಷಃ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಅಸ್ಮತ್ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ನಿಂದಾಸ್ತುತೀನಾಂ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ. ನಿಂದಾಸ್ತುತೀನಾಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಮಸ್ತಿ. ಅಯಂ ನಿಂದಾಸ್ತುತಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಥವಾದ ಉಚ್ಯತೆ. ಅರ್ಥವಾದ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದನಪ್ಪ. ನಮ್ಮದು ವಿಘ್ನ ಬಹುಲವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಕಾರ್ಯಾಲಯವೆಲ್ಲ ವಿಘ್ನ ಬಹುಲವೇ. ಅಮ್ಮಯ್ಯ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವಾದಃ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಉಪದೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಸರ್ವತ್ರ. ತತ್ ಅವಿಜ್ಞಾಯ ವಾ ಅಥವಾ ಜಾನಂತೋಪಿ ವಾ. ಜಾನಂತೋಪಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿ ಮನುಷ್ಯಾಃ ನ ಭವಂತಿ. ದೇ ಶತ್ರವಃ ದ್ವೇಷಿನಃ. ಕಿಂತು ಹಿಂದೂಗಳ ಮೂರ್ಖತನ ಏನೆಂದರೆ, ಯದಾ ತೇ ದ್ವೇಷಿನಃ ತೇಷಾಂ ಉದ್ದೇಶಃ ಏವ ಅನ್ಯಥಾ ವರ್ಣನಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್. ಜಾನನ್ನಪಿ ಅಸ್ಮತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾನಾಂ ಅನ್ಯಥಾ ವರ್ಣನಂ. ತೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನಂ ತು ಶತ್ರುಬುದ್ಧ್ಯಾ ಏವ ನಾಶನಾರ್ಥಮೇವ ಆಗತಾಃ. ತರ್ಹಿ ತೇಷಾಂ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಕುತಃ ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನ ಗೃಹ್ಯತೆ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಅಸ್ಮಜ್ಜನೈಃ? ಕುತ ಇತಿ ಚೇತ್ ಅಸ್ಮಜ್ಜನಾಃ ತೇಷಾಂ ಶಿಷ್ಯಾಃ ಅಭವನ್. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜನಾನಾಂ ಶಿಷ್ಯಾಃ ಅಭವನ್. ತೇ ಏವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾನ್ ಸ್ಥಾಪಯಂತಿ, ಗುರವೋ ಭವಂತಿ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾನ್ ಸ್ಥಾಪಯಂತಿ, ಗುರವೋ ಭವಂತಿ, ಅಸ್ಮಾನ್ ಉಪದಿಶಂತಿ. ಅಸ್ಮತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಸ್ವಬುದ್ಧ್ಯಾನುಗುಣ್ಯೇನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯ ತದೇವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಅಸ್ಮಜ್ಜನೇಭ್ಯೋ ಉಪದಿಶಂತಿ. ಅಸ್ಮತ್ ಗುರವಃ ಏವ ತಥಾ ಸಂಜಾತಾಃ ತೇಷಾಂ ಶಿಷ್ಯಾಃ. ಅಸ್ಮತ್ ಗುರವಃ ಏವ ವಿವೇಕಾನಂದಃ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಾನ್ ನಿಂದತಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಬುದ್ಧಿಸ್ಥಿತಿ. ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಬೌದ್ಧಃ ಇತಿ ಕುತ್ರಚಿತ್ ಬೌದ್ಧಗ್ರಂಥೆ ಅಸ್ತಿ. किन्तु प्रज्ञापारमिता इति ग्रंथो अस्ति. तत्र दृष्टे सति
శంకరాచార్యానాం ఉపదేశः బౌద్ధగ్రంథే లిఖిత ఉపదేశవదేవ అస్తి సర్వాంశేన సామ్యం ధత్తే అత ఏవ శంకరः క్రిప్టో బుద్ధిస్టేవ భాతి इति कस्मैचित् पत्रं लिखन् एवं ब्रूते। किन्तु विवेकानंद एव क्रिप्टो बुद्धिस्ट इति निश्चयेन शक्यते, स्वमुखेनैव उक्तम्। ऐ एम् ए बुद्धिस्ट एंदु स्वमुखेनैव प्रतिपादितम् ऐ एम् ए बुद्धिस्ट एंदु अल्लवे। सो प्रच्छन्न न केवलं प्रच्छन्न बौद्धः, प्रच्छन्न क्रीस्तु भक्तोपि, न तु प्रच्छन्न प्रकट एव। क्रीस्तु भक्तः बुद्ध भक्तः प्रकटः एव। अतएव अत्र सो निन्दास्तुतिः स्पष्टं नावगतम्। निन्दास्तुतीनां तात्पर्यम् अतएव किंचित विस्तरेण उक्तं ह्यः। अद्य अग्रे गच्छामः। अन्यनिन्दा अन्यस्तुतये। कर्मणः निन्दा अत्र पश्य, कर्मणां निन्दा न तु देवानां पूजनमेव कर्म। अत्र कर्म इत्युक्ते अर्थद्वयं भवति। शास्त्रविहितं भवेत्, देवतानां पूजा भवेत्। कर्मणि किमस्ति? एतद्वयमस्ति अथवा त्रयमप्यस्ति। शास्त्रविहितं कर्म भवेत्, देवतानां पूजा भवेत्, तृतीयञ्च तत् पूजा प्रकारोपि शास्त्र विधानम् उच्यते। तत् पूजा विधानमपि शास्त्रविहितं भवेत्। विधानं शास्त्रविहितं भवेत्, विधि विधानम् उभयमप्युच्यते। विधि इत्युक्ते शास्त्रस्य आज्ञा, विधानमित्युक्ते तत् कर्म आचरण प्रकारः। अंद्रे विस्तरेण तस्य प्रकारः, तस्य विधानम् अथवा इति कर्तव्यता उच्यते। कथं कथम् आचरितव्यम् इति तस्य पूर्ण प्रकारः। But the whole sequence process of complete karma. So karma shastra vidhi vidhanam devata puja. Etatrayam tatra vartate. Atra yadyapi mukhena eva muchyate, किंतु तत्र सूक्ष्मतया मनसि किं भवति? अधिकारी भवेत्, श्रद्धा भक्तिमांश्च भवेत्। श्रद्धावतः एव फलं लभ्यते। श्रद्धावता एव एवं शास्त्रोक्त कर्मणां फलं लभ्यते। शास्त्रोक्त कर्मणां फलं द्विविधम्। शास्त्रोक्त कर्मणां फलं द्विविधम्। एकं सकाम कर्मणां अभ्युदय फलं, सकाम कर्मणां इहलोक परलोक फलं, किंतु निष्काम कर्मणां अंतःकरण शुद्धि रूप फलं, तदपि फलमेव। निष्काम कर्मणां प्रयोजनं फलं अंतःकरण शुद्धिः। सो कर्मणां उभयविध प्रयोजनमस्ति। कर्म इत्युक्ते केवलं सकाम इति न मन्तव्यं। बुद्धस्य अयमेव महान् दोषः। सर्वकर्मणां सकामत्वेनैव परिगणनं, तस्य अंतःकरण शुद्धि रूप फलं तत्र नास्ति इति मन्यते। अंतःकरण शुद्धि रूप फलं कर्मणां नास्ति इति मन्यते। अयं तु महान् दोषः बुद्धस्य। वेदं च केवलं सकाम कर्माण्येव उपदिशति, निष्काम कर्माणि नोपदिशति इति ते मन्यन्ते। अत्र देवता शास्त्र विधिरपेक्षिता मीन्स शास्त्रे श्रद्धा। शास्त्र विधिरुक्ते को अर्थः? शास्त्रं प्रमाणं मन्यते, तदैव शास्त्र विधिं अंगीकरोति। शास्त्र विधिं
कथमङ्गीकरोति प्रत्यक्षप्रमाणादिभिः अविज्ञेयं शास्त्रादेव ज्ञातुं शक्यते शास्त्रं प्रमाणम् इति। शास्त्रे प्रमाणबुद्धिर्भवेत्, शास्त्रोक्तविधाने अपि एतदेव शास्त्रोक्तविधानमेव मम फलमुत्पादयति इति तत्रापि श्रद्धा भवेत्। देवानां देवेषु श्रद्धा, सर्वकर्मसु देवानां पूजा भवति, देवानाम् आराधनं भवति, अर्चनं भवति। देवेषु श्रद्धा, देवानाम् अस्तित्वे श्रद्धा, देवेषु श्रद्धा, देवान् श्रद्धया अर्चयेत्, तदा देवाः फलं ददति। एतत् सर्वं कर्मभागः। अस्य कर्मणः निन्दा किमर्थं क्रियते? निन्दा किमर्थं क्रियते? सकामक कर्मैव अप्रामाणिकम् इति किं? कर्मणः निन्दायाः तात्पर्यं किम्? कर्मैव अप्रामाणिकम् इति नास्तिकवत् निन्दा भवति किम्? नास्तिकश्चेत् कर्मैव न शास्त्रं प्रमाणं न मन्यते, कर्मणां फलं न भवति, अदृष्टफलं, कर्मणाम् अदृष्टफलं पुण्यं न भवति इति यो मन्यते स नास्तिकः। नास्तिकोऽपि कर्माणि निन्दति। अत्र शास्त्रोक्तनिन्दा न तु नास्तिकवत् निन्दा। द्वितीयं च यो कर्मफले आसक्तिर्नास्ति, कर्मान्तरे आसक्तिरस्ति, यस्य अस्मिन् कर्मणि आसक्तिर्नास्ति, शास्त्रोक्त कर्मान्तरे आसक्तिरस्ति, अत एव एतत् कर्म नाचरति। अत्र फले आसक्तिर्नास्ति चेत् फले आसक्तिर्नास्ति चेत् तत्र कर्म प्रमाणं न शङ्कते। कर्मणि शास्त्रे प्रमाणबुद्धिरस्ति, कर्मणः तादृशफलजनकं पुण्यजनक कर्मणः पुण्यजनक सामर्थ्यं न शङ्कते। कर्मणां पुण्यजनक सामर्थ्यमस्ति, किन्तु तत्पुण्यं मम नेष्टम्, एतदपेक्षया अन्यत् पुण्यम् इच्छामि इति, अत एव अन्यत् कर्म इच्छामि। अत्र कर्मणः एकदेशस्य फलासक्तेरभावात् एतत् कर्म न करोति, किन्तु अन्यत् कर्म करोति। अत्र फले आसक्तिर्नास्ति, अत एव एतत् कर्म विहाय अन्यत् कर्म करोति। किन्तु नास्तिकवत् निन्दा नास्ति। अत्र निन्दायाः प्रयोजनं शास्त्रैकगम्यं, शास्त्रे उत्तमभावो अस्ति, अत्युत्तमभावेन निन्दा क्रियते, सद्बुद्धिजननाय निन्दा क्रियते। यद्यपि अस्य तात्पर्यमिदं, यद्यपि अस्य कर्मणः फलं भवत्येव, यो आचरति तस्य कर्मणः फलम् अवश्यं भवति, किन्तु एतदपेक्षया उत्तमकर्म अस्ति, उपासनरूपकर्म अस्ति, तदाचर तस्य विशेषफलं भवति। तस्य अधिकफलात्मकस्य उपासनस्य आचरणे प्रेरणाय अस्य निन्दा क्रियते। अस्य निन्दायाः वस्तुतः निन्दा नास्ति, अपेक्षया अन्यस्य प्रशंसार्थम्। अत्र निन्दा नास्त्येव, अपेक्षया अन्यस्य प्रशंसार्थम् उच्यते। अत एव अन्यनिन्दा अन्यस्तुतये। अस्तु, तदेव स्पष्टीक्रियते। अत्र पश्य, तत् इत्युक्ते तत्र कर्मप्रकरणे मन्त्रे किमस्ति? मन्त्रे किमस्ति? तद्यदिदमाहुः। मन्त्रे तद्यदिदमाहुः। तत् इत्युक्ते तत्र इति कुत्र? कर्मप्रकरणे। यदिदमाहुः
यदिदं के आहुः ओके यदिदम् ओके तत्र के आहुः केवलयाज्ञिकाः तत्र के आहुः इत्युक्ते केवलयाज्ञिकाः इत्युक्ते उपासनारहितयाज्ञिकाः केवलयाज्ञिकाः यागकाले एवं वदन्ति यदिदं वदन्ति यदिदम् इदम् इति वचः यदिदं वचनं वदन्ति किं वदन्ति अमुं यजा इत्युक्ते अमुम् अग्निं यजा अमुम् इन्द्रं यजा इत्यादि भिन्नं किम् आहुः नाम शस्त्र स्तोत्र कर्मादि भिन्नत्वात् ಇದು ಅಂದರೆ ಇದು ಏತತ್ ಕುರು ಇತಿ ಪೃಥಕ್ ಕಿಮರ್ಥಂ ಬ್ರೂತೆ ಅತ್ರ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಷು ಏತದಸ್ತಿ ಪಶ್ಯ ಕದಾಚಿತ್ ನಾಮಭೇದೋ ಅಸ್ತಿ ಶಸ್ತ್ರಭೇದೋ ಅಸ್ತಿ ಶಸ್ತ್ರಮಪಿ ಏಕವಿಧ ಸ್ತೋತ್ರಮೇವ ವೈದಿಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಶಸ್ತ್ರಭೇದಃ ಸ್ತೋತ್ರಭೇದಃ ಕರ್ಮಭೇದಃ सी नाम शस्त्र स्तोत्र कर्म आदि भिन्नत्वात् इत्यादयः कर्मसु भिद्यन्ते एकस्मिन् कर्मे एकविध नाम शस्त्रं स्तोत्रं कर्म भवति अन्यस्मिन् कर्मणि एतानि सर्वाणि अन्यानि भवन्ति एवं भिन्नमेव अज्ञादिदेवम् अतएव एकदेवम् एकविधं पूजयति अन्यदेवम् अन्यविधं पूजयति नाम अन्यत् स्तोत्रमन्यत् सूक्तमन्यत् अग्निदेवम् अग्निसूक्तेन वरुणदेवं वरुणसूक्तेन एवम् अज्ञादिदेवम् एकैकं मन्यमानाः एकैकं देवं पृथक् मन्यमानः पूजयति अंद्रे अग्निः पृथक् वरुणः पृथक् इत्यादि देवं पृथक् मत्वा पृथक् तम् अर्चयन्ति एकैकं मन्यमानाः आहुः इत्यभिप्रायः इति यद् आहुः मंत्रं पश्य अथ यदिदमाहुः अमुं यज इति एकैकं देवम् अंद्रे एकैकं देवं पृथक् इति यदिदमाहुः तन्न सत्यमिति वाक्यम् असम्पूर्णमस्ति तत्र अन्वयं पठामि तत्र एकैकं देवमुद्दिश्य याज्ञिकाः अमुं यज इति यदिदम् आहुः यदिदं वचनम् आहुः सा देवता एतस्यैव प्रजापतेः विसृष्टिः यदिदम् आहुः यदिदम् आहुः सा एतस्यैव सा विसृष्टिः सा इत्युक्ते सा देवता एतस्यैव प्रजापतेः विसृष्टिः इत्युक्ते अवयवः अमुं यज इति अनेन कर्मणा विविधदेवाः अर्चन्ते ते देवाः सर्वे अपि प्रजापतिरेव एतस्यैव प्रजापतेः सा विसृष्टिः देवभेदः सर्वः प्रजापतिरेव कुतः एषवुह्येव प्रजापतिरेव प्राणः सर्वे देवाः एषवु एव प्रजापतिरेव एषवुहेव इत्युक्ते प्रजापतिरेव अथवा प्राण एव सी वैदिकभाषायां सगुणब्रह्म प्राणशब्देन उच्यते हिरण्यगर्भशब्देन प्राणशब्देन अतएव भोजनकाले प्राणोपासनं यदुच्यते अस्मत् हृदयान्तर्गत हिरण्यगर्भः सगुणब्रह्मैव अस्मत् हृदये विद्यमान हिरण्यगर्भः प्राणरूपेण विद्यते तस्य प्राणस्य उपासनं क्रियते प्राण समष्टि प्राणः हिरण्यगर्भः एव समष्टि प्राणः अस्तु अनन्तरम् अत्र चर्चा पठ
ಓಕೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಅದೇನಾ ಹೊಗಳುವ ರುಕ್ಕು ಪ್ರಾಣನು ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮನೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ಶಾಕಲ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ವಿಶೇಷಣವಿದು. ಆನಂದಗಿರಿ. ಓಕೆ. $399. ಹೌದು, ಶಾಕಲ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಕತಿ ದೇವಾಃ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನಂ ಕುರ್ವನ್ ಅಂತತೋ ಗತ್ವಾ ಸರ್ವೇಪಿ ದೇವಾಃ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಏವ ಇತಿ ಅಂತತೋ ನಿಶ್ಚಯಂ ಕರೋತಿ. ಸರ್ವೇಪಿ ದೇವಾಃ ಏಕದೇವ ಏವ ಏಕದೇವಸ್ಯ ಅವಯವಭೂತಾಃ ತೇ ಅತೇವ ಸರ್ವೇಪಿ ದೇವಾಃ ಅಂತತೋ ಗತ್ವಾ ಏಕಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಅಂತರ್ಭವಂತಿ. ಅಂತರ್ಭೂತಾಃ ತಿಷ್ಠಂತಿ. ಅಂತರ್ಭವಂತಿ ಅಂದರೆ ಅಧುನಾ ಭಿನ್ನಾಸ್ಸಂತಿ ಅನಂತರಂ ಅಂತರ್ಭವಂತಿ ಇತಿ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಇತಿ ನಾರ್ಥಃ. ಸದಾಪಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೆ ಅಂತರ್ಭೂತಾಃ ಏವ ತಿಷ್ಠಂತಿ. ಸದಾಪಿ ತಸ್ಯ ಅವಯವಾಃ ಏವ ಸಂತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅತಯೇವ ಅಸ್ಮತ್ ಪೂಜಾಯಾಂ ಸರ್ವೇ ಅತಯೇವ ಏಕೈಕೋಪಿ ದೇವಃ ಅನ್ಯದೇವೇ ಅಂತರ್ಭವತಿ. ಕುತಃ ಸರ್ವೇಪಿ ದೇವಾಃ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸ್ಯ ಅವಯವಾಃ ಏವ. ಅತಯೇವ ವಿಷ್ಣು ಶಿವಾದಯೋ ಗಣಪತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ಅನ್ಯೇಪಿ ಯೇ ದೇವಾಃ ದೇವಿ ಸರ್ವೇಪಿ ದೇವಾಃ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಏವ ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮ ಇವ. ತಸ್ಯೈವ ವಿವಿಧ ರೂಪಾಣಿ ತಸ್ಯೈವ ವಿವಿಧ ಅವಯವಾಃ. ಅತಯೇವ ಅಸ್ಮಾಕಂ ದೇವಭೇದೋ ನಾಸ್ತಿ. ತೇ ಮನ್ಯಂತೆ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಏಕ ಏವ ದೇವಃ ಯಸ್ಮಾಕಂ ಪಾಲಿಥಿಯಿಸಮ್ ಇತಿ ವದಂತಿ. ಬಹುದೇವತಾವಾದ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರಂದರೆ ಪಾಲಿಥಿಯಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ತತ್ ಶಬ್ದಂ ಯಥಾವತ್ ಅನೂದ್ಯ ಬಹುದೇವತಾವಾದ ಭಾರತ ದೇಶೇ ಅಸ್ತಿ. ಪಾಲಿಥಿಯಿಸ್ಟ್ ಕಿಲ್ ದೆಮ್ ಇತಿ ಕುರಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಲಿಥಿಯಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡಲ್ ವರ್ಷಿಪರ್ಸ್ ಬುತ್ಪರಸ್ತ್. ಪಾಲಿಥಿಯಿಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ದೇವ ಪೂಜಕಾನ್ ಅನೇಕ ದೇವಪೂಜಕಾಃ ದೆನ್ ವಿಗ್ರಹಪೂಜಕಾಃ ನಾಶಿತವ್ಯಾಃ ಹಂತವ್ಯಾಃ ಇತಿ. ಹತ ಇತಿ ಘ್ನತ ಇತಿ. ಓಕೆ. ಅತ್ರ ಕಿಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಸಂಸಾರಿ ಉತ ಪರಾತ್ಮ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ್ವಂ ವೇದೆ ಪುರಾಣೇಶು ಭೇದೋ ನಾಸೀತ್. ದಯಾನಂದಾಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ಯಸಮಾಜ ದಯಾನಂದಸ್ಯ ಅಸ್ಮಿನ್ ವಿಷಯೇ ಅನುದಾನಂ ಕಿಮಸ್ತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ. ಅನುದಾನಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ದಕ್ಷಿಣಾದಾನಂ. ಸಂಪ್ರದಾಯಾಯ ಆರ್ಯದಯಾನಂದಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ. ಸನಾತನ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಉಪಕಾರಾಯ ತಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಪುರಾಣಾನಿ ನತು ವೇದಾಶ್ರಿತಾನಿ ವೇದ ವಿರುದ್ಧಾನಿ ಪುರಾಣಾನಿ ಕೇನಚಿತ್ ಸ್ವಾರ್ಥಪರೇಣ ಲಿಖಿತಾನಿ. ಪುರಾಣಾನಿ ವೇದ ವಿರುದ್ಧಾನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅನೇಕ ದೇವವಾದಃ ಅಸ್ತಿ ಪುರಾಣೇಶು. ವಿಷ್ಣುಶಿವಾದಯಃ ವೇದೆ ವಿಷ್ಣುಶಿವಾದಯೋ ನ ಸಂತೇವ. ಏಕ ಏವ ದೇವಃ ಅಬ್ರಹಂ ಮತವತ್. ಅಯಂ ತು ಅಬ್ರಹಂ ಮತಸ್ಯ ಅನುಯಾಯಿ ಕಿಂತು ಅಯಂ ಏವ ವೇದವಿರುದ್ಧಾಃ ಇತಿ ಪುರಾಣಾನಿ ಮನ್ಯತೆ ವೇದವಿರುದ್ಧಾನಿತಿ. ಕಿಂತು ಸ್ವಯಮೇವ ವೇದವಿರುದ್ಧಃ ಅಲ್ಲವೇ? ಸ್ವಯಮೇವ ಅಬ್ರಹಂ ಅನುಯಾಯಿ ವೇದವಿರುದ್ಧಂ ಮನ್ಯತೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯಂ ವೇದವಿರುದ್ಧಂ ಮನ್ಯತೆ ಕಿಂತು ಸ್ವಯಂ ಏವ ವೇದವಿರುದ್ಧೋ ಭೂತ್ವಾ ಅನ್ಯಾನ್ ವೇದವಿರುದ್ಧಂ ಮನ್ಯತೆ. ಈಗ ಇದು ದಯಾನಂದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್ ಈ ಎರಡು ಬಂದು ಹೋಲ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಇಬ್ಬರಿಂದ, ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್.
ब्रह्मसमाजस्य किमुच्यते अतिदेशः एव विवेकानन्दः समाजे। एतस्यैव प्रभावः सर्वत्र दृश्यते। ओके, किं हिरण्यगर्भ, अत्र प्रश्नः किं हिरण्यगर्भः संसारी उत परात्मा इति मुख्यप्रश्नः। एतदधिकृत्य चर्चा भवति। आदौ किमुच्यते, हिरण्यगर्भविषये मतभेदाः उच्यन्ते। अनन्तरं मतभेदाः इत्युक्ते पूर्वपक्षं ब्रवीमि। हिरण्यगर्भविषये मतभेदाः। अय्यो ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಯಿತು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ। अत्र विप्रतिपद्यन्ते अस्मिन् विषये मीन्स् हिरण्यगर्भस्य संसारित्व परात्मत्व विषये विप्रतिपद्यन्ते। विप्रतिपत्तिः मतभेदः। मतभेदं कुर्वन्ति। पर एव हि हिरण्यगर्भः इत्येके, संसारी इति अपरे। पर एव तु इति ये वदन्ति तेषां प्रमाणमिदं। केन प्रमाणेन पर एव इति मन्यन्ते? अत्र पश्य, तेषां प्रमाणम् इन्द्रं मित्रं वरुणम् अग्निमाहुः एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। इदमेव वाक्यम्, इन्द्रं मित्रं वरुणम् अग्निम् आहुः इति पूर्णं वाक्यम् तत्र दत्तं। किं श्रीचरणैर्वा दत्तम्? अय्यो नोडि, इन्द्रं वरुणम् अग्निमाहुः अदे ಏನದು ಏಕಂ ಸತ್ವಿತ್ರ ಬಹುಧಾ ವದಂತಿ, ಏತದೇವ ವಾಕ್ಯಂ। ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಋಗ್ಜಾನಾಮಿ, ಋಗ್ವೇದೆ, ಅದೇ ಆ ಸೂಕ್ತ ಹೆಸರು ಅಸ್ಯವಾಮೀಯ ಸೂಕ್ತ। ದಟ್ 194 अस्ति पश्य, तत् अस्यवामीय सूक्तम्। ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಗಿರಿನ ಉಕ್ತಂ ಕಿಂ ಪೂರ್ಣಮಂತ್ರ ಪೂರ್ಣಮಂತ್ರ ದಾತವ್ಯ ಆಸೀತ್। ಅಂದರೆ ಸಯೇವ ಇಂದ್ರಂ ಸಯೇವ ಮಿತ್ರಂ ಸಯೇವ ವರುಣಂ ಸಯೇವ ಅಗ್ನಿಂ ಏತತ್ ವಿವಿಧ ದೇವನ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ ವಕ್ತವ್ಯಃ। ಏವಂ ವಿವಿಧ ನಾಮೈರ್ಯೋ ಉಕ್ತಃ, ಯೋ ಇಂದ್ರತ್ವೇನ ಉಕ್ತಃ ಸಯೇವ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ। ಇಂದ್ರಂ ಮಿತ್ರಂ ವರುಣಂ ಅಗ್ನಿಮಾಹುಃ ಇತಿ ಶ್ರುತೇಃ ಏಷ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಏಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಏಷ ಇಂದ್ರಃ ಏಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಏತೇ ಸರ್ವೇ ದೇವಾಃ ಇತಿ। ಅಂದರೆ ತತ್ ಏಕಂ ಸದ್ವಿಪ್ರಾ ಬಹುತಾ ವದಂತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಏಕ ಏವ ಸತ್, ಸತ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ, ಏಕ ಏವ ಸರ್ವರೂಪಃ ಇಂದ್ರಾದಿರೂಪೇಣ ವರ್ತಮಾನಃ ಏಕ ಏವ ಇತಿ। ಏಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಏಷ ಇಂದ್ರಃ ಏಷ ಪ್ರತಾಪತಿ ಏತೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಏತೆ ಸರ್ವೇ ದೇವ ಇತಿ ಐತರೇಯ ಇತಿ ಚ। ಇಂದ್ರ ಪ್ರಜಾಪತಿರೇತೆ ಸರ್ವೇ ದೇವಾಃ ಇತಿ ಚ। ಸ್ಮೃತೇಶ್ಚ ಸ್ಮೃತಿರಪಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮನುಸ್ಮೃತಿಂ ಉದಾಹರತಿ। ಏತಮೇಕೆ ವದಂತಜ್ಞಂ ಮನುಮನ್ಯೇ ಪ್ರಜಾಪತಿಂ ಏತಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಂ ಏಕೆ ವದಂತಿ ಕೇಚನ ವದಂತಿ ಅಗ್ನಿ ಇತಿ। ಅಗ್ನಿ ಇತಿ ವೈಶ್ವಾನರಾಗ್ನಿಂ ವಿರಾಡಗ್ನಿಂ ವದಂತಿ। ಕೇಚನ ಮನುಂ ಮನ್ಯಂತೆ। ಮನು ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಆದಿಪುರುಷಃ ಸರ್ವಜೀವಾನಾಂ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಮೂಲರೂಪಃ ವಿರಾಡೇವ। ಮನು ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ವಿರಾಡೇವ। ಅನ್ಯೇ ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಕೇಚನ ಪ್ರಜಾಪತಿಂ ಮನ್ಯಂತೆ ಕೇಚನ ಮನುಂ ಮನ್ಯಂತೆ ಕೇಚನ ಅಗ್ನಿಂ ಮನ್ಯಂತೆ। ಅಗ್ನಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ವಿರಾಡಗ್ನಿಃ ವಿರಾಡ್ ರೂಪಃ, ಮನು ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ವಿರಾಡೇವ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ವಿರಾಡೇವ। ಏವಂ ವಿವಿಧ ನಾಮಭಿಃ ವಿವಿಧ ರೂಪೈಃ ತಮೇವ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಂ ಮನ್ಯಂತೆ। ಅನೇನ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಪರ ಏವ ಇತಿ ಭಾತಿ। ಅನ್ಯದಪಿ ವಾಕ್ಯಮಸ್ತಿ, ಯೋಸೌ ಅತೀಂದ್ರಿಯೋ ಅಗ್ರಾಹ್ಯಃ ಮನೋಶ್ಲೋಕಃ। ಯೋಸೌ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ, ಯೋಸೌ ಅತೀಂದ್ರಿಯಃ ಅಗ್ರಾಹ್ಯಃ। ಅತೀಂದ್ರಿಯಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತಸ್ಯ ಉಪಾಧಿಃ ಇಂದ್ರಿಯಾನ್ ಅತೀತ್ಯ ವರ್ತತೆ। ಅಗ್ರಾಹ್ಯಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಅವ್ಯಕ್ತಃ ಸನಾತನಃ
ಸರ್ವಭೂತಮಯ ಇದು ನೋಡಿ, ಸರ್ವಭೂತಮಯ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಜಗನ್ಮಯ. ಅಚಿಂತ್ಯ ಸ ಏಷ ಸ್ವಯಮುದ್ಭವೌ ಸ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಟಿತವಾನ್ ಉದ್ಭವೌ ಉದಭೂತಿತಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಟಿತವಾನ್ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಬಭೂವ. ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತಾಂ ಉದಾಹೃತವಾನ್ ಭಾಷ್ಯಕಾರ. ಪ್ರಥಮವಾಕ್ಯಂ ಸಂಹಿತ, ದ್ವಿತೀಯವಾಕ್ಯಂ ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಉತ್ ಉಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯಮಪಿ ಉದಾಹರ್ತವ್ಯಮಾಸೀತ್ ಯಥಾ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಬಭೂವ ಇತಿ. ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಕರ್ತ ಭುವನಸ್ಯ ಗೋಪ್ತ ಆದಿಪುರುಷಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಂ ಪರಮಾತ್ಮತ್ವೇನೈವ ವರ್ಣಯತಿ ತತ್ರ. ಅಂದರೆ ಸಂಹಿತಾ ಬ್ರೂತೆ, ಆರಣ್ಯಕಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಬ್ರೂತೆ, ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ, ಪುನಃ ಪುನಃ ಉಪನಿಷದಪಿ ಬ್ರೂತೆ, ಮನುಸ್ಮೃತಿರಪಿ ಬ್ರೂತೆ. ಏತಾನಿ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸ್ಯ ಪರಾತ್ಮತ್ವಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯಂತಿ. ಪರಾತ್ಮತ್ವಂ ಅನಂತರಂ ಪಶ್ಯ ಸಂಸಾರಿ ಏವ ಇತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಕ್ಷಃ. ಕೇಚನ ಮನ್ಯಂತೆ ಸಂಸಾರಿ ಏವ ವಾ ಸ್ಯಾತ್ ಕುತಃ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾಪ್ಮನ ಔಷತ್ ಇತಿ ಅತ್ರೈವ ಉಕ್ತಂ ಖಲು. ಸಿ ಸಾಧನಂ ಕೃತ್ವಾ ಅನ್ಯೇಭ್ಯಃ ಪೂರ್ವಮೇವ ಸ್ವಕೀಯ ಪಾಪಾನಿ ಅದಹತ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾಪ್ಮನಃ ಔಷಧಿತಿ ಅತ ಏವ ಪೂರ್ವಂ ಔಷಧಿತಿ ಪುರಾ ಔಷಧಿತಿ ಪುರುಷಃ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ತತ್ರ ಸಾಧನಂ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ವಕೀಯ ಪಾಪಾನಿ ಅದಹತ್ ಅತ ಏವ ಸಂಸಾರಿ ಏವ ಜೀವ ಏವ ಇತಿ ಶ್ರುತೇಃ ನಹಿ ಅಸಂಸಾರಿಣಃ ಪಾಪ್ಮದಾಹ ಪ್ರಸಂಗೋ ಅಸ್ತಿ. ಅಸಂಸಾರಿ ಚೇತ್ ತಸ್ಯ ಪಾಪಂ ದಹ್ಯತೆ ಇತಿ ಕಥಂ ಶಕ್ಯತೆ ವಕ್ತುಂ. ಅತ್ರ ಪಾಪಸ್ಯ ದಹನಮುಚ್ಯತೆ. ಪಾಪಸ್ಯ ದಹನಂ ಜೀವಸ್ಯೈವ ಭವತಿ, ಅತ ಏವ ಸಂಸಾರಿ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ದ್ವಿತೀಯಂ ಕಾರಣಂ ಭಯರತಿ ಸಂಯೋಗಶ್ರವಣಾತ್. ತಸ್ಯ ಭಯರತಿ ಭಯಮಸ್ತಿ ಸೋಭಿಭೇತ್. ಇನ್ನೊಂದೇನು ನ ಅರಮತ ಸ ಏಕಾಕಿ ನ ರಮತೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಸೋಭಿಭೇತ್ ಅನಂತರ ನ ಅರಮತಾಕಿ ಏನೋ ಇದೆಪ್ಪ. ಸವೈ ನೈವರೇಮೇ ಸೊ ಅಭಿಭೇ ಅದ ಡೇಟರ್ ಬೆಲ್ಲ ಸವೈ ನೈವರೇಮೇ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಸಿ ಭಯರತಿ ಭಯ ಶಬ್ದಃ ಸೋ ಬಿಭೇತ್ ತದ್ವಾಕ್ಯಂ. ಅಲ್ಲಿ ಅರತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸವೈ ನೈವರೇಮೇ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇಷ್ಟೇ, ಮಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಡ. ಯಾವದು ಅಪೇಕ್ಷಿತಂ ತಾವದೇವ. ಸೊ ಭಯರತಿ ಸಂಯೋಗ ಶ್ರವಣ. ಸಂಯೋಗ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪತ್ನ್ಯಾ ಸಂಯೋಗ. ಭಯ ಅರತಿ ಪತ್ನ್ಯಾ ಸಂಯೋಗ. ಅತ ಏವ ಉಚ್ಯತೆ ಪತ್ನ್ಯಾ ಸಂಯೋಗ ತಾಂ ಸಮಭವತ್. అంటే పత్నీం పతి పత్ని చ అభవతాం తాం సమభవత్. పతి పత్న్యాత్మన ఆత్మానం విభజ్య పత్న్యా సంయోగం ప్రాప్తవాన్. ಅಂದರೆ ಭಯ ಅರತಿ ಪತ್ನ್ಯಾ ಸಂಯೋಗ. ಏತತ್ರಯಂ ಶ್ರವಣಾತ್. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಯ ಅರತಿ ಸಂಯೋಗ ಶ್ರವಣಾತ್ ಪತ್ನ್ಯಾ ಸಂಯೋಗ ಶ್ರವಣಾತ್ ಏತತ್ರಯಂ ಕಾರಣಂ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಸಂಸಾರಿ ಸಂಸಾರಿತ್ವ ನಿಶ್ಚಯಾಯ ಏತದ್ವಿತೀಯಂ ಕಾರಣಂ. ಪ್ರಥಮ ಕಾರಣಂ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾಪ್ಮಾನ್ ಔಷತಿತಿ. ದ್ವಿತೀಯಂ ಕಾರಣಂ ಭಯರತಿ ಸಂಯೋಗಂ. ತೃತೀಯಂ ಕಾರಣಂ ಅತ ಯನ್ಮರ್ತ್ಯಸ್ಯನ್ಯಮೃತಾನ ಸೃಜತ ಇತಿ. ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏತತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಕಾರಣಂ 1. ಓಕೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕಾರಣಂ ಭಯರತಿ ಸಂಯೋಗಾ. ತೃತೀಯಂ ಕಾರಣಂ ಮರ್ತ್ಯಸ್ಸನ್ ಅಮೃತಾನ ಸೃಜತ. ಅಮೃತಾನ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ದೇವಾನ್. ಇದು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಬಂತ ಮೊದಲೇ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. 4, 6 ಇದೇ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ, ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಮಯಂ ಮರ್ತ್ಯಸ್ಸನ್ ಉಪಾಸನಂ ಕೃತ್ವ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಭೂತ್ವ ಅನ್ಯ ದೇವಾನ್ ಸೃಜತಿ.
ಅದೇ ಅಲ್ಲವೇ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಸ್ವಯಂ ಮರ್ತ್ಯಸ್ಸನ್ ಉಪಾಸನೇನ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋ ಭೂತ್ವಾ ಅನ್ಯಾನ್ ಸೃಜತಿ ಇತಿ ಚ ಏವಂ ಚತುರ್ಥಂ ಕಾರಣಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಂ ಪಶ್ಯತ ಜಾಯಮಾನಂ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಜಾಯತೆ ತಸ್ಯ ಜನ್ಮ ಅಸ್ತಿ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಂ ಪಶ್ಯತ ಜಾಯಮಾನಂ ಇತಿ ಚತುರ್ಥಂ ಕಾರಣಂ. ಸಿ ವೇದೆ ಚತ್ವಾರಿ ಕಾರಣಾನಿ ಉಕ್ತಾನಿ. ಪಂಚಮಶ್ಚ ಸ್ಮೃತೇಶ್ಚ ಕರ್ಮ ವಿಪಾಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಸುಜೋ ಧರ್ಮೋ ಮಹಾನವ್ಯಕ್ತಮೇವ ಚ ಉತ್ತಮಾಂ ಸಾತ್ವಿಕೀಮೇತಾಂ ಗತಿಮಾಹುರ್ಮನೀಷಿಣಃ. ಪಂಚಮ ಕಾರಣಂ ಸ್ಮೃತೌ ಉಕ್ತಂ. ಕಿಂ ತತ್ಕಾರಣಂ? ಸಹ ಕರ್ಮಫಲತ್ವೇನ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಗತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನ್. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭವನ್ನು ತಾನು ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನದ ಫಲರೂಪವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ, ಅಂದರೆ ಜೀವನೇ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲವೇ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಶ್ವಸೃಕ್, ಧರ್ಮ ಅವನ ಹೆಸರುಗಳು, ಮಹಾನ್, ಅವ್ಯಕ್ತಂ, ಈ 5 ಹೆಸರು ಉಳ್ಳವನು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ. ಉತ್ತಮಾಂ ಸಾತ್ವಿಕೀಮೇತಾಂ ಗತಿ ಮಾಹುರು ಮನೀಷಿಣಃ. ಏತತ್ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಗತಿ, ಉತ್ತಮ ಗತಿ, ಸಾತ್ವಿಕ ಗತಿ, 5 ಕಾರಣಗಳು ಹೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಂಬರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲವೇ. ಸೊ ಈ 5 ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಂಸಾರಿ ಇತಿ ಕೇಚನ ವದಂತಿ. ಸಿದ್ಧಾಂತಂ ಶೋಭಕ್ಷಾಮಿ. ಓಂ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಈ 5 ಕಾರಣಗಳು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, 1 by 1. ಸೊ ಈ ನಂಬರಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. 5 ಸಂಖ್ಯಾ. ಓಕೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಇವರನ್ನು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭವು ಜ್ಞಾನಿಯ ಸಂಸಾರಿಯ ನೋಡೋಣ. ಆಯಿತು. ಓಂ.